देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। आज 9मो श्लोक। जिहवे रसग्ने मधुरा प्रिया त्वां सत्यं हितं तां परमं वदामि। आवर्ण्य यथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जे मधुर से, जे प्रिय से, जे सत्य से, जे हितकारी से अने जे श्रेष्ठ से एनु जीभ तू रटण करती रे। हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, आवा जे श्रेष्ठ से, जे मधुर से एनु सतत तू स्मरण करती रे। आज श्रीमद भागवत सप्ताह तो नहीं आपणु, पण श्रीमद भागवत नो अभ्यास आपने चालू कर्यो एनो 9मो दिवस आज छे। प्रथम स्कंद में पहला अध्याय ने गई काले आपने नमस्कार कर्या। आज आपने स्कंद पहलो अने अध्याय बीजो एनो आज आपने अभ्यास करवानो छे। गई काले आपने श्रीमद भागवतना प्रथम स्कंदना प्रथम अध्याय ने आपने नमस्कार कर्या। जे श्लोकनी अंदर मंगलाचरण अंदर जे वेदव्यासे प्रथम जे अहींया मंगलाचरण जे लख्युं छे एनो गई काले आपणे थोड़ोक विचार कर्यो। सत्यम परम धीमहि, बराबर ने, कि सत्य होय एनुं हमेशा तमे ध्यान धरो। सत्य में तो राम पण आवे, कृष्ण पण आवे, शिवजी पण आवे, हनुमानजी पण आवे, गणपति पाता आवे ने माताजी पण। जे सत्य हितम सत्य એટલે કે સતે હિતમ હિત સત્ય, જે સતની પાસે જે લઈ જાય, જે હિતકારી હોય એને સત્ય કહેવામાં આવે છે। તેથી સત્યનું તમે ધ્યાન કરો એનો આપણે ગઈકાલે થોડોક વિચાર કર્યો હતો। ઋષિઓ સૌનકાદિક સૂતજીને 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા, એનો પણ આપણે છેલ્લે વિચાર કર્યો કે 6 પ્રકારના 6 પ્રશ્નો અહીંયા સૂતજી ने अहींया सौनकादिक मुनिए पूछा अने एना जवाब आजे जे प्रश्न पूछा एनो जवाब आजे आ बीजा अध्यायनी अंदर, बराबर ने, बीजा स्कंद पहलो अने अध्याय बीजानी अंदर अहींया सूतजी आपवाना छे। प्रश्न क्या हतो तो के शास्त्रों घणा छे पण तेमां अनेक प्रकारना कर्मोनुं वर्णन करवामां आव्युं छे। आम सनकादिक ऋषिए आवो प्रश्न कर्यो कि शास्त्र तो घणा छे, वेद छे, उपनिषद छे, गीता छे, ब्रह्मसूत्रों से, आवा घणा बधा शास्त्रों से, बराबर। तो ये बधा शास्त्रों में कर्मनु वर्णन करवामां आव्युं छे। तेथी तेमां सांभळवानी वातो पण घणी छे। तेथी हे सूतजी, आप बुद्धिथी अमने एमां जे कांई अरक होय, एमां जे कांई अर्क आपणे कहीए ने, जे कांई मुख्य होय ए वात तमे अमने समजावो। श्रद्धाळुओने जे सार उत्तम वाचे ते तारवीने सारी रीते अमने संभळावो, जेथी करीने अमारा अंतःकरण शुद्ध थाय। शास्त्रों घणा छे, बधा शास्त्रों वाँची शकीए एवी अमारी क्षमता नथी। तेथी शास्त्रोनो जे निचोड़ छे, एनो जे अर्क छे, एनी अंदर जे सिद्धांतो छे ए बधामांथी तारवी अने एक आवी सरस मजानी तमे वात करो के एमां बधा शास्त्रोनो निचोड़ आवी जातो होय। आ निचोड़ अमे सांभळशुं तमारी पासेथी, એટલે अमारा बधाना अंतःकरण शुद्ध थई जाय। एनो पण आपणे गईकाले विचार कर्यो। आ कलियुग अंतःकरणनी
પવિત્રતા અને શક્તિનો નાશ કરનારા છે, તેમાંથી પાર કેમ પામી શકાય એ પ્રશ્ન પર અહીંયા ઋષિઓએ અહીંયા સૂતજીને કર્યો હતો. 6 પ્રશ્ન હતા, એમાં આ બધા પ્રશ્ન સૂતજીને અહીંયા સનકાદિક મુનિએ ઋષિએ કર્યા હતા. ભગવત કૃપાએ આપણો મેળાપ આ નૈમિષારણ્યમાં ભગવાન કૃપાથી થયો છે, તેથી અમે પણ ધન્ય થઈ ગયા છીએ અને તમે પણ આવી રીતના શાસ્ત્રનો નિચોડ અમને કહી અને તમે પણ થોડીક ધન્યતા અનુભવો, આમ ઋષિઓ કહે છે. હે ધર્મ રક્ષક સૂતજી, હે બ્રાહ્મણ ભક્ત સૂતજી, યોગેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામમાં પધારી ગયા પછી ધર્મે હવે કોનું શરણ લીધું હતું? આમ સૌનાદિક ઋષિઓ અત્યારે સૂતજીને પૂછે છે કે ભગવાન જે વખતે સ્વધામ ગયા એ વખતે જે આ ધર્મ છે એનું કોનું શરણ લીધું હતું કળિયુગની અંદર, એ અમને તમે સારી રીતે સમજો. આમ કરીને 6 પ્રશ્ન જે પૂછ્યા હતા એનો આપણે ગઈકાલે વિચાર કર્યો. અત્યારે અહીંયા સ્કંદ 1 અને અધ્યાય 2ની અંદર અહીંયા સૂતજીએ જે સૌનકાદિક મુનિએ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે એના આ અધ્યાયની અંદર એક પ્રશ્ન પછી બીજો અને બીજા પછી ત્રીજો એમ દરેક પ્રશ્નનો અહીંયા ઉત્તર સૂતજી આપે છે. એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. તેથી વ્યાસ ઉવાચ, પ્રથમ શ્લોક છે આ, બરોબર ને, બીજા અધ્યાયનો પ્રથમ શ્લોક. ઇતિ સંપ્રશ્રદરોષ્ટો વિપ્રાણારો મહર્ષણી પ્રતિપૂજ્ય વસસ્તેસા સ્વક્તુ મુપચક્રમે. વ્યાસજી કહે છે કે સૌનકાદિક બ્રહ્મવાદી ઋષિઓના આ પ્રશ્નો સાંભળીને રોમહર્ષના પુત્ર ઉગ્રસવાને ઘણો આનંદ થયો. તેમણે ઋષિઓના આ મંગલમય પ્રશ્નનું અભિવાદ કરી અને કહેવાની શરૂઆત કરી. એટલે વ્યાસજી કહે છે કે નૈમિષારણ્યમાં જે 88,000 ઋષિઓ જે ભેગા થયા હતા અને એમાં જે મુખ્ય જે હતા સૌનકાદિક, એણે સૂતજીને આ 6 પ્રશ્નો પૂછી અને ખૂબ જ આવી રીતના હર્ષિત કરી દીધા છે. એમ અત્યારે વ્યાસ અહીં પોતાના ભાગવતની અંદર લખે છે. સૂત ઉવાચ, સૂત બોલા, જે સમયે શ્રી સુકદેવજી નો યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થયો ન હતો અને જેમણે કંઈ કરવાનું બાકી પણ નથી એવા વેગથી જઈ રહેલા સુકદેવજીને જોઈને તેમના પિતા વ્યાસજી વિરહ વ્યાકુળ થઈને પોકારવા લાગ્યા. એ બેટા, ઓ બેટા. તે સમયે બ્રહ્મમાં તન્મય થવાના કારણે સુકદેવજી વચેથી વૃક્ષોએ ઉત્તર આપ્યો. એવા સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન સુકદેવજી મુનિને હું નમસ્કાર કરું છું. સૂતજી અહીંયા શું કહેવાય, ઋષિઓના પ્રશ્નનો જવાબ આપતા પહેલા કહે છે કે આવી રીતની ઘટના ઘટી, બરોબર, કે સુકદેવજીનો જેવો જન્મ થયો, જન્મની સાથે જ દોડવા માંડ્યા, ત્યારે બેટા બેટા કરીને વ્યાસે એને પોકાર્યા. એણે તો જવાબ આપ્યો નહીં, પણ વૃક્ષમાંથી અવાજ આવ્યો છે. એવા સુકદેવજીને હું આ તમારા જવાબો આપતા પહેલા હું એમને નમસ્કાર કરું છું. બીજા શ્લોકની અંદર કહે છે કે આ શ્રીમદ ભાગવત અત્યંત ગોપનીય છે, રહસ્યાત્મક પુરાણ છે, ભગવાનના સ્વરૂપનો અનુભવ કરાનાર અને સમસ્ત વેદોનો સાર છે. વેદોનો સાર નિચોડ આની અંદર બધો લીધેલો છે. એ વેદોનો સાર છે. સંસારમાં ફસાયેલા જે લોકો આ ઘોર અજ્ઞાનરૂપી અંધકારની પેલે પાર જવા ઈચ્છે છે તેમના માટે આધ્યાત્મિક તત્વનો પ્રકાશિત કરનારો આ અદ્વિતીય દીપક છે. વાસ્તવમાં એવા જ લોકો પર કરુણા કરીને મોટા મોટા મુનિઓને આચાર્ય સુકદેવજીએ આનું વર્ણન કર્યું છે. હું તેમનું શરણ લઉં છું. આમ કરી અને સૂતજી અહીંયા શું કહેવાય, સુકદેવને એટલે કે સુખદેવજીને નમસ્કાર કરી અને અહીંયા ભાગવતની શું કહેવાય, ભાગવત વિચારોની શરૂઆત અને ઋષિઓએ પૂછેલા જે પ્રશ્ન હતા એનો ઉત્તર આપવા માટે આ 2 શ્લોકની અંદર અહીંયા વ્યાસ આ લખે છે. અને ત્રીજા શ્લોક ખૂબ જ અગત્યનો અને ખૂબ જ મહત્વનો છે, જેનું રોજ આપણે પારાયણ કરીશું. ઘણા ભાઈઓનું કહેવાનું હતું કે આમાં એકાદો શ્લોક ઉમેરો, પણ આપણે ભાગવતનો શ્લોક રોજ બોલીએ છીએ, બરાબર ને. એ જ શ્લોકનું આજે આપણે વર્ણન કરવાનું.
કયો શ્લોક છે ત્રીજો? નારાયણ નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નરં ચૈવ નરોત્તમમ દેવીમ સરસ્વતી વ્યાસમ તતો જયમુદીરયેત. આ ત્રીજા શ્લોકની અંદર અત્યારે સુખદેવજી અહીંયા નૈમિષારણ્યની અંદર 88,000 ઋષિએ જે પૂછેલા જે પ્રશ્ન છે એના જવાબની અંદર આ ત્રીજા શ્લોકની અંદર મધુર ભાષાથી એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નરં ચૈવ નરોત્તમમ. દરરોજ બોલી છે ને આપણે, એટલે આ શ્રીમદ ભાગવતનો શ્લોક છે. સ્કંદ પહેલો, અધ્યાય બીજો અને શ્લોક નંબર 4. કેટલો? 4 નંબર. આપને કોઈ પૂછે કે તમે નારાયણ નમસ્કૃત્ય એ શ્લોક બોલો છો, એ કયા અધ્યાયમાંથી કેવી રીતનો લેવામાં આવ્યો છે, તો આપણે ફટનારાનું કહેવાનું કે શ્રીમદ ભાગવતનો અધ્યાય પહેલો, અધ્યાય બીજો અને સ્કંદ પહેલો અને શ્લોક નંબર 4. આ 4ની અંદર રોજ આપણે એને નમસ્કાર કરીને પછી જ શ્રીમદ ભાગવતની આપણે રોજ શરૂઆત કરીએ સહી. તેથી અહીં કહે છે કે નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ, એટલે કે મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ, સર્વશ્રેષ્ઠ ભગવાનના અવતાર નર નારાયણ ઋષિને હું પહેલા નમસ્કાર કરું. નર નારાયણ રૂપની અંદર ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા છે, એને હું મારો નમસ્કાર કરું છું. બીજી વાત છે કે સરસ્વતી દેવીને અને શ્રી વ્યાસજીને નમસ્કાર કર્યા પછી સંસાર અને અંતઃકરણના સમસ્ત વિકારો પર વિજય પ્રાપ્ત કરાવનાર શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરુષનો પાઠ માણસે રોજ કરવો જોઈએ. તેથી હું તેને નમસ્કાર કરી અને શ્રીમદ ભાગવતની શરૂઆત કરું છું. એમ અત્યારે સૂતજી અત્યારે નૈમિષારણ્યની અંદર આ ઋષિઓને જવાબ આપે છે. પછી એ ઋષિઓ, સમસ્ત વિશ્વના કલ્યાણ માટે તમે આ બહુ સુંદર પ્રશ્નો કર્યા છે. ખબર હશે જ, તમે આટલા બધા પ્રશ્નો પૂછો છો અને તપસ્યા કરવા માટે આવ્યા છો, એટલે તમારી અંદર તો આ ક્વોલિટી તો છે જ, પણ વિશ્વની અંદર સમસ્યા ઘણી મોટી છે. એ સમસ્યાનું નિવારણ કરવા માટે તમે મને જે આ 6 પ્રશ્ન પૂછ્યા છે એ આખા વિશ્વની સમસ્યા છે. મારી કે તમારી સમસ્યા નથી. દરેક વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણામાં કોઈ પણ માણસ રહેતો હોય તો એની બધી આ સમસ્યા છે. એટલે કદાચ તમે એના પ્રતિનિધિ તરીકે તમે મને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, પણ તમે પૂછ્યો છે એટલે એક એક પ્રશ્નનો મારે તમને અહીંયા વ્યવસ્થિત રીતે જવાબ આપો એમ કરી અને આ ત્રીજા શ્લોકની અહીંયા શું કહે છે? નારાયણમ નમસ્કૃત્ય, નારાયણને નમસ્કાર કરે છે. નર અને નારાયણ જે આ ધરતી ઉપર અવતાર લઈને આવ્યા તેને મારો પહેલો નમસ્કાર છે. બીજો નમસ્કાર જે મને તમારા સુધી વાણી પહોંચાડવા માટે સરસ્વતી દેવી જે મારી જીભ ઉપર આવી અને જે કાંઈ વાઘવાણી જે કહેવાની છે એ વાઘવાણીને પણ મારા નમસ્કાર છે. ત્રીજી વાત કીધી કે વ્યાસજીએ જે 18,000 શ્લોક જેમને લખ્યા છે, 12 સ્કંદની અંદર એનું વિવરણ કરેલું છે, એ વ્યાસજીને પણ મારા નમસ્કાર છે. આમ નમસ્કાર કરી અને સૂત અત્યારે ઋષિઓને આ પ્રમાણે કહે છે કે ઋષિઓ, સમસ્ત વિશ્વના કલ્યાણ માટે તમે આ બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે. એમ સૂતજી અહીંયા ઋષિઓને કહે છે. આ પ્રશ્ન શ્રી કૃષ્ણ વિશે છે અને તેમની લીલા સાંભળવાથી સંપૂર્ણ આત્મા શુદ્ધ થઈ જશે. તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ને એ ભગવાન લીલાનો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તેથી સમસ્ત આખા વિશ્વને કોઈ જો શું કહેવાય દુઃખમાંથી અથવા નિરાશામાંથી જો દૂર કરવાની જો વાત હોય તો એ કૃષ્ણ લીલા વગર શક્ય નથી. તેથી કૃષ્ણ લીલાની મુખ્ય વાત તમે મને કીધી છે. મનુષ્યો માટે સર્વ ધર્મ તે જ છે કે જેનાથી ભગવાનની ભક્તિ થાય. ભગવાનની ભક્તિ થાય મોટામાં મોટું પહેલી વાત આ છે કે માણસે જન્મ મળ્યા પછી ભગવાનની ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ. પ્રથમ અધ્યાયની અંદર સત્યમ પરમ ધીમય મંગલાચરણમાં કોઈ એ નહીં કહ્યું હોય, જે સત્ય હશે પરમ હશે તેનું ધ્યાન ધરો. શ્રીમદ ભાગવતના બીજા અધ્યાયમાં વેદવ્યાસે ભક્તિની મહત્તા સમજાવી છે. તેમની શરૂઆત કરતા અહીંયા પહેલા સ્કંદની અંદર બીજા અધ્યાયના 4થા શ્લોકની અંદર અત્યારે સૂતજી કહે છે કે નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ. નર અને નારાયણ જે આ ધરતી ઉપર અવતાર લઈને આવ્યા છે તેને મારા નમસ્કાર છે. નારાયણને નમસ્કાર કરવા એટલે પહેલા અધ્યાયમાં લખે છે સત્યમ પરમ ધીમય. આ સિદ્ધાંત થયો. સગુણ ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે.
સગુણ ઉપાસના કર્યા વગર કોઈ પણ માણસ ચિત્ત શુદ્ધિ કરી શકતો નથી. ભક્તિ કર્યા વગર કોઈ દિવસ માણસના મનની શુદ્ધિ થતી. ભક્તિ એક જ એવું હથિયાર છે, ભક્તિ એક એવો ઉપાય છે કે માણસના મનને સંપૂર્ણ શુદ્ધ અને પવિત્ર કરી નાખે છે. તેના વગર વિકારોનું ઉદાત્તીકરણ થઈ શકે નહીં. તેનું કારણ જ્યાં સુધી સગુણ ભગવાન અને મનનો સંબંધ ન થાય ત્યાં સુધી મનનું શુદ્ધિકરણ થતું નથી. મનનું અને ભગવાનનો બેનો પાકો સંબંધ 5, 10, 15 મિનિટ કે અડધો કલાક રોજ થઈ જવો. ભગવાનની સાથે મનને જોડી દેવું જોઈએ. અને ચિત્ત શુદ્ધિ માટે આ એક જ વસ્તુ છે અને તે એટલે ભક્તિ, એમ અત્યારે સમજાવે છે. તે માટે સગુણ મૂર્તિ હોવી જોઈએ. તે મૂર્તિ કઈ હોવી જોઈએ તો કહે છે સત્યમ પરમ ધીમય. અહીંયા આપણે ગઈકાલે આ બધી વાતો આપણે સમજવાનો ધીમે ધીમે પ્રયત્ન કરતા હતા કે સત્યમ પર મૂર્તિ કઈ લેવાની, તો કોઈ મૂર્તિનો આગ્રહ રાખ્યો નથી, સ્વરૂપનો આગ્રહ રાખ્યો નથી. તેથી આ ચોથા શ્લોકની અંદર નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ તતો જય મુદિ રહેત, આ વાત અહીં વેદવ્યાસે પોતે લખેલી છે. હું જે ગ્રંથ લખું છું તેનું નામ જય છે. પહેલાં શ્રીમદ ભાગવતનું જે નામ હતું એ શું નામ હતું? એનું જય. જય ગ્રંથ તરીકે એ પ્રસિદ્ધ હતો, બરાબર ને? તો એ જય તરીકે હું અત્યારે કે આટલે ત્યાં લખ્યું છે કે જય મુદિ રહેત. છેલ્લા શબ્દની અંદર કીધું છે કે હું તમને જે જય ગ્રંથ જે કહી રહ્યો છું એ કેવી રીતનો ગ્રંથ છે એ તમે મારી પાસેથી સાંભળો એમ છે. એટલે કે હું જે ગ્રંથ લખું છું તેનું નામ જય છે. પ્રથમ નામ જય હતું અને ત્યારબાદ તે ગ્રંથનું નામ શ્રીમદ ભાગવત પડ્યું. આજે ઘણા શહેરોના નામ નથી, પહેલાં બીજું કાંઈ નામ હોય ને પછી ઘણા વર્ષો પછી એનું નામ બદલી જાય છે. તો એવી જ રીતને વ્યાસ પણ કહેશે કે હું તમને જે અત્યારે ગ્રંથ કહી રહ્યો છું એનું પ્રથમ નામ જય હતું એમ. એટલે જયનું પછી ભાગવતના રૂપની અંદર એનું નિરૂપણ કરીને પછી બીજું નામ એનું એ પડ્યું છે. એનું કારણ તેમાં ભાગવતોનું વર્ણન આવે છે, તેથી તેને ભાગવત પણ કહે છે. આખો જે ગ્રંથ છે એની અંદર ભાગવત એટલે ભગવાનના બનેલા જે ભક્તો છે એ ભક્તોનું વર્ણન આવે છે, તેથી તેને ભાગવત ગ્રંથ પણ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ પહેલાં કહે છે તતો જય મુદિ રહેત, હું જય તમને કહું છું. જય એટલે શું? તો કે ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદના અધ્યાય 2 અને ચોથા શ્લોકમાં તતો જય મુદિ રહેત આવો વેદ વ્યાસ અહીંયા શબ્દ વાપરે છે. આ જયમાં લખેલા વિચારથી તમે સંસાર ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી. મેં જે આ જય નામનો જે ગ્રંથ લખ્યો છે એનો જો તમે અભ્યાસ કરશો, અભ્યાસ કર્યા પછી એના સિદ્ધાંતો જીવનમાં લાવી, આચરણમાં લાવી અને જીવનો વગર વ્યવહાર થઈ શકતો નથી. આ જે હું છે અને જે વાસના છે તેના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાની વાત અત્યારે અહીંયા વેદ વ્યાસ લખે છે. જય મુદિ રહેત એટલે એનો એમ અર્થ એવો થાય કે આપણી અંદર હું અને વાસના, ઘણી બધી વાસના છે, ઘણી બધી કામના છે. એ કામના અને વાસનાને હું ઉપર જે વિજય પ્રાપ્ત કરવો હોય તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? તેના માટે આ ગ્રંથ આખો નિર્માણ થયો છે. એમ વેદ વ્યાસ અત્યારે અહીંયા ચોથા શ્લોકની અંદર આ વાત આપણે સમજાવે છે. શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથમાં વિજિગીષા વૃત્તિ દેખાય છે. તતો જય મુદિ રહેત આ વિજિગીષા વૃત્તિ છે. આ ગ્રંથના અભ્યાસથી સમસ્ત સંસાર ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બધી જ વાસના, બધી જ કામના, બધા સંકલ્પો, એટલું જ નહીં અંદર રહેલા હું ઉપર પણ વિજય મેળવી શકાય છે. એવો આ વિજિગીષુ જીવનવાદ આ ભાગવતની અંદર વેદ વ્યાસે સમજાવ્યો છે. વૈદિકોનો જીવન એટલે કે વિજિગીષુ જીવનવાદ છે. તેણે માનવને દુર્બલ કે નિર્મળ માન્યો જ નથી. નર અપની કરણી કરે તો નરકા નારાયણ હો જાય, એ સૂત્ર આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઘણી જગ્યાએ સાંભળવા મળે છે કે નર અપની કરણી કરવી જોઈએ. કરણી કરે તો નરમાંથી નારાયણ સુધી પહોંચવાની તાકાત છે. એટલે આ હું જે છે એનો ખાલી પરિવર્તન કરવાનું છે, બરાબર? તો હુંની જગ્યાએ હું ભગવાનનો છું, ભગવાન મારી અંદર છે, હું કરી શકું છું, બની શકું છું, થઈ શકું છું. આવી વૃત્તિ જો નિર્માણ થાય એના માટે વેદ વ્યાસે અહીંયા જય નામનો જે ગ્રંથ છે એનું નિર્માણ કર્યું અને પાછળથી એનું નામ શ્રીમદ ભાગવત થયું. માનવ એ ભગવાનનું શ્રેષ્ઠ રૂપ છે. હું બની શકીશ, થઈ શકીશ
આવી વિજિગીષુ વૃત્તિ માનવમાં ભગવાને મૂકી છે, તેથી માનવ શ્રેષ્ઠ છે એમ વેદવ્યાસને લખ્યું છે. તેથી અહીં જય નામનો ગ્રંથ કહી અને સમાજના અંતિમ માણસ સુધી આ જય લઈ જવાની વાત કરે. જય એટલે વેદવ્યાસના વિચારો શ્રીમદ ભાગવતે. ત્યાર પછી વેદવ્યાસ કહે છે કે નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નરં ચેવ નરોત્તમ. આ બહુ અંડરલાઇન કરવા જેવો શબ્દ છે. શું કહે છે કે હું જય કહું છું અને જય પ્રાપ્ત કરવો છે તો નારાયણને નમસ્કાર પ્રથમ કરવો જ પડશે. કોઈ પણ માણસે વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો હોય, વિજિગીષુ વૃત્તિ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી અને પ્રભુના પગ સુધી જો પહોંચવાનું હોય તો પ્રથમ નારાયણને જ નમસ્કાર કરવો પડશે. નારાયણને નમસ્કાર કર્યા વગર માણસને કોઈ પ્રકારની સિદ્ધિ મળતી નથી. કદાચ શું કહેવાય, પૂર્વજન્મના ઘણીવાર પ્રારબ્ધ લઈને જો આવ્યો હોય તો કંઈ ન કરે તો પણ એને ઘણું બધું મળતું રહેલું છે. પણ એ ખાય છે, એ કેવું ખાય છે? વાસી ખાય છે, બરાબર ને? જે પૂર્વજન્મનું સારું કર્મ હતું એટલે ભગવાન એને અત્યારે કદાચ હાથ ન લાવે, કર્મ ન કરે તો પણ ઘણીવાર આવી રીતનું માણસને મળતું રહેલું. તો એનો અર્થ એવો નથી કે હું નારાયણ એટલે કે આપણે નારાયણને માનતા નથી, નારાયણને નથી માનતો છતાંય મારે ત્યાં ધનના ઢગલા છે, આવું ઘણીવાર બોલતા હોય. પણ એનું કારણ એ છે કે પૂર્વજન્મમાં એટલું સારું કામ, સારા સંસ્કાર બધું મેળવ્યું હોય છે કે ભગવાને આપ્યા વગર છૂટકો નથી. તેથી અહીં કહે છે કે હું જય કહું છું અને જય પ્રાપ્ત કરવો છે તો નારાયણને નમસ્કાર કરવો જ પડશે, નારાયણનું શરણ લેવું જ પડશે. તેના વગર જીવન વિકાસ શક્ય નથી. નારાયણના શરણ વગર જીવન વિકાસ શક્ય નથી એમ વેદવ્યાસ અહીંયા પ્રથમ સ્કંદની અંદર બીજા અધ્યાયની અંદર ચોથા શ્લોકની અંદર કહે છે કે નારાયણમ નમસ્કૃત્ય. નારાયણને નમસ્કાર કરી અને આ જય નામનો જે ગ્રંથ છે એની હું કહેવાની શરૂઆત કરું છું. એટલે પ્રથમ વેદવ્યાસે નમસ્કાર કોને કર્યા? નારાયણને. નારાયણને નમસ્કાર કરી અને નરને પણ નમસ્કાર કરે. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નર ચેવ નરોત્તમ. જે જગતની અંદર આવા જે નરોત્તમો થઈ ગયા છે, ભગવાનના લાડકા દીકરા થઈ ગયા છે, એને પણ મારો નમસ્કાર છે. દેવી સરસ્વતી જે મારી સાથે રહી અને આ 18,000 શ્લોકનું જે આ રીતની વાત કરવાની છે એ સરસ માતાની પણ અહીંયા ઉપાસના કરી અને સ્તુતિ કરે છે. એટલું જ નહીં પણ વેદવ્યાસ આવી રીતના જે છે એને નમસ્કાર કરીને સૂતજી અહીં નેમી સારણીની અંદર આ વાતની શરૂઆત કરે છે. તેથી કહે છે ભગવાન નારાયણ તારી મદદ વગર અમે કોઈ જય કે કોઈ પણ કંઈ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેવી જ રીતે નરોત્તમને પણ મારા નમસ્કાર છે. નરની અંદર જે ઉત્તમ, નર તો ખરો પણ નરની અંદર જે લોકો ઉત્તમ છે તેને પણ મારા નમસ્કાર છે. અહીં નરોત્તમને નમસ્કાર કરે છે. નરોત્તમ એટલે કોણ? પેલો તો આ વેદવ્યાસે નરોત્તમ શબ્દ વાપર્યો છે અને સૂતજી અત્યારે ઋષિઓને અહીં કહે છે કે નરની અંદર જે ઉત્તમ છે એવા નરોત્તમોને મારા નમસ્કાર છે. તો નરોત્તમ કોણ ભાઈ? ઘણીવાર આપણે પણ પ્રશ્ન થવો જોઈએ. નર તો બધા જ હોય. 84 લાખ યોનિની અંદર માનવની એક જે યોનિ આપી છે એને આપણે બધા નર જ કહીએ છીએ ને. નર એટલે માણસ જ છે. પણ એની અંદર ઉત્તમ માણસ કોણ છે, ઉત્તમ શ્રેષ્ઠ નર કોણ છે એનું વર્ણન વેદવ્યાસે કર્યું છે. અને સૂતજી અત્યારે ઋષિઓને એના પ્રશ્નના જવાબની અંદર આ વાતો કહી રહ્યા છે. અહીં નરોત્તમને નમસ્કાર કરે છે. નરોત્તમ કોણ? જેણે વધારે પૈસા મેળવ્યા છે તે નરોત્તમ. પ્રશ્ન આ થાય કે જગતમાં જન્મ આપણે પણ પ્રશ્ન થાય તો નરોત્તમ કોને કહેવો જોઈએ? એમ કે તે તો પૈસા અહીં જ રાખીને જશે. તો શું જેણે વિદ્યા કમાવી છે તે નરોત્તમ? જે મગજમાં વિદ્યા બેઠી છે તેને પણ બાળી નાખવામાં આવશે. તો પછી નરોત્તમ કોણ? આપણે પણ પ્રશ્ન થવો જોઈએ. નરોત્તમ પ્રભુને જેમણે જીતી લીધા છે તે નરોત્તમ છે. આ બેમાંથી કોઈ નરોત્તમ નહીં, પણ જેણે પ્રભુને જીતી લીધા છે તેને નરોત્તમ કહેવામાં આવે છે. જેમણે આ જગતમાં આવીને, આ સંસારમાં આવીને પ્રભુને જેમણે જીતી લીધા છે તે નરોત્તમ છે. આવા નરોત્તમને હું નમસ્કાર કરું છું. કેવા નરોત્તમ? કે આ જગતમાં માનવ દેહ ધારણ કરીને આવ્યા છે અને ભગવાનને જ જીતી લીધા. અને ભગવાનને કોણે જીતા? તો એનું બહુ લાંબુ લિસ્ટ છે. ઘણા બધા જીતા ને.
પ્રહલાદ નારદ પરાશર પુંડરીક વ્યાસાંબર સુખ સૌનક ભીષ્મ દાલ્યા રૂપમાન ગદાર્જુન વશિષ્ઠ વિભીષણાદિ પુણ્યાની નામ પરમ ભાગવત સ્મરણ. આ ભાગવતની અંદર આ લિસ્ટ બનાવ્યું સાહેબ. કેટલું કે નરોત્તમ કોણ છે? નરોત્તમનું લિસ્ટ આખું છે. જેણે આ પૃથ્વી ઉપર આવી, જગતમાં આવી અને જેમણે ભગવાનને કડે કરી લીધા છે, ભગવાનને બાંધી દીધા છે, ભગવાનને જીતી લીધા છે, આ બધા નરોત્તમો છે. અને એ નરોત્તમને મારા નમસ્કાર છે. નર ચેવ નરોત્તમમ એમ આ શ્લોકની અંદર વેદ વ્યાસ આપને સારી રીતે સમજાવે છે. મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્ય ભગવાન કૃષ્ણને જીતી લીધા હતા. તેથી એને ભેટવા માટે ભગવાન પોતાનું બધું છોડીને એક આલિંગન આપવા, મારો ભક્ત એટલું સરસ મજાનું કામ કરે છે, બરોબર, રાત દિવસ જોયા વગર એક જ ઉપરણું અને ખુલ્લા પગે જંગલોમાં જાય છે, જંગલી લોકો પાસે બેસે છે, જનાવરની જે જીવે છે એની અંદર માનવીય કેવી રીતનું નિર્માણ થાય એના માટે જેમણે રાત દિવસ પ્રયત્ન કર્યો છે, આને તો મારે મળવા જવું જોઈએ. મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્ય આગ્રહ કર્યો નહોતો કે હું આટલું કામ કરું છું, તમે તો મને ક્યારે મળવા આવતા નથી. આવો પ્રશ્ન ક્યારે ઉઠ્યો? કામ કરતા ગયા એટલે ભગવાનને સામેથી એમ થયું કે મારા લાડલા દીકરાને હું મળવા માટે આવું છું. તેથી આપણે અહીંથી ઘણા કિલોમીટર જાય છે ને શ્રીનાથજી, લાંબા થઈ, ત્યાં ભગવાન આવી રીતના વલ્લભાચાર્યને ભેટવા માટે ત્યાં આવ્યા હતા. કહેવાનો અર્થ કે જેમણે ભગવાનને જીતી લીધા છે ને એ બધા નરોત્તમ છે, બરોબર. પછી એકનાથે ભગવાનને જીતી લીધા, એકનાથ પણ નરોત્તમ કહેવાય. નરસિંહ મહેતા છે એણે ભગવાનને જીતી લીધા. હાથમાં જ્યારે કડતાલ લઈ અને જ્યારે પ્રભુનું કીર્તન શરૂ કરે ત્યારે સ્વયં ભગવાન ત્યાં હાજર થઈ જાય છે. મીરા એ ભગવાનને જીતી લીધા છે. મીરા જ્યારે હાથની અંદર વીણા લઈને જ્યારે ભગવાનનું આવી સ્તુતિ કરે છે ત્યારે ભગવાન આવી રીતના હાજર થઈ જાય. નામદેવ જેવા નામદેવ જ્યારે હાથની અંદર મંજીરા લઈ અને ભગવાન માટે સ્તુતિ કરે છે, ભગવાનને યાદ કરે છે, ત્યારે ગમે તે સ્થળે યાદ કરે તો ભગવાન એની સામે પ્રગટ થઈ જાય. આને બધાને નરોત્તમ કહેવાય છે. તેથી વેદ વ્યાસ જેવા મહાપુરુષ કહે છે કે જે નરોત્તમોનું જે હું વર્ણન કરું છું એને પ્રથમ મારો નમસ્કાર છે. અહીંયા સૂતજી પણ પ્રથમ જ્યારે ભાગવતની શરૂઆત અથવા અહીંયા ઋષિઓએ પૂછેલા જે પ્રશ્નો છે એનો જવાબ આપતા પહેલાં કહે છે કે હું આટલા લોકોને નમસ્કાર કરી અને પછી તમે જે પૂછેલા જે પ્રશ્ન છે એનો જવાબ આપવા માટે હું આવી રીતની વાત તમારી સાથે કરવા લાગુ છું. તેથી આ શ્રીમદ ભાગવતના સ્કંદ 1 અધ્યાય 2 અને 4 શ્લોકની અંદર કહે છે નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નરં ચૈવ નરોત્તમમ દેવીમ સરસ્વતી વ્યાસમ તતો જયમુદીરયે. આ શ્લોક ઉપર એમ થાય કે આપણે આગળ જવું જ નથી. આ શ્લોકની અંદર એટલું જબરજસ્ત વાત અહીંયા વેદ વ્યાસે મૂકી છે અને સૂતજી અત્યારે ઋષિઓને આનું વિવરણ કરીને સમજાવે છે કે વેદ વ્યાસે જે આ શ્લોક લખ્યો છે એનું કેટલું મહત્વ સમાજની અંદર છે. નાનામાં નાનો માણસ હશે પણ જે ભક્તિભાવથી પ્રભુનું કીર્તન કરી અને પ્રભુ સુધી પહોંચવાનો જે પ્રયત્ન કરતો છે આવા લોકોને અહીંયા યાદ કરેલા છે. વૈભવ સંપન્નને યાદ કરેલા નથી, વિદ્યમાનને યાદ કરેલા નથી, જેની પાસે પુષ્કળ અક્કલ ને હોશિયારી છે એવા લોકોને યાદ કર્યા નથી. યાદ કોને કરે છે? તો કે પ્રભુ ભક્તિ કરવા માટે જે ભક્ત તૈયાર થયો છે, બરોબર, અને મારા સુધી આવવા માટે જે તૈયાર છે આવાનું લિસ્ટ આખું અહીંયા વેદ વ્યાસે બહુ સરસ રીતે ભાગવતકારોની કર્યું છે. તેથી જયમાંથી આ બીજું જે નામ પડ્યું છે એનું નામ છે શ્રીમદ ભાગવત, બરોબર. અને એમાં ભાગવતોનું બધું વર્ણન છે. ભાગવત એટલે પ્રહલાદ, નારદ, પરાશર, પુંડરીક, આ બધા જે ભાગવતો ભગવાનના લાડકા દીકરા થયા એનું સુંદર મજાનું વર્ણન છે. તેથી ભાગવતની અંદર હું જે ચરિત્ર ચિત્રણ જે પાત્ર દોરવાનું છે એ બધા ભાગવતોને મારા નમસ્કાર છે. આવા નરોત્તમને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. અહીંથી આયા નેમિ સારણ્યની અંદર અહીંયા ઋષિઓએ પૂછેલા પ્રશ્નના જવાબની અંદર અહીંયા વેદ વ્યાસ આ કહે છે અને સૂતજી આ બોલે છે. પછી આગળ કહે છે જેણે પ્રભુને જીત્યા તે કેટલા મહાન હશે, તેણે નિષ્કામ ભગવાનને સકામ બનાવી દીધા. ભગવાન કેવા છે? નિષ્કામ. એને કોઈ આશા ખરી? એને જ ભગવાન કહેવાય ને. આશા હોય, કામના હોય,
પછી આવી બધી ઘણી બધી એક દિવસ આમ કરતા કરતા જો ભગવાનનો ભેટો અમને થઈ જાય તેથી આ બધા કર્મકાંડ આવ્યા. પણ આપણને ઉતાવળ છે, પણ જેનું આપણે ધ્યાન ધરીએ છીએ, જેની ઉપાસના કરીએ છીએ, જેની સ્તુતિ કરીએ છીએ, જેના માટે આપણે પગરખા કાઢ્યા વગર રાત દિવસ કેટલાય કિલોમીટર યાત્રાઓ કરી છે, કોના માટે કરી છે ભાઈ? મને એકવાર મારા ભગવાનની આવી રીતની પ્રતીતિ થવી જોઈએ, પણ થાય છે ખરી? આપણને ઉતાવળ છે, પણ એને ઉતાવળ હોવી જોઈએ ને. મિલનની અંદર ખરો આનંદ કોને થાય? તો કે ભક્ત ને ભગવાન બેયને આમ તાલાવેલી લાગવી જોઈએ. ભક્તને એમ થાય કે ભગવાનને હું ક્યારે મળું, અને ભગવાનને એમ થાય કે શું કહેવાય, આ સકામ છોડીને એટલે કે નિષ્કામ છોડીને સકામ ક્યારે બનવું. આવું બંનેને જ્યારે તાલાવેલી થાય ને ત્યારે એને જ મિલન કહેવાય છે, એને જ આલિંગન કહેવાય છે. તેથી વિશ્વ ચલાવવાળા, ઉત્પત્તિ કરવાવાળા, ચલાવવાળા, સંભાળવાળા અને જેને આવી રીતના પ્રલય કરવાવાળા જે ભગવાન છે, એવા ભગવાન અહીંયા ભગવાન શું કહેવાય મહાપ્રભુજીને ભેટવા માટે આવે છે. આને કહેવાય નરોત્તમ, નરની અંદર ઉત્તમ. જેણે ખોપરીમાં વિદ્યા રાખી છે એને બાળી દેવામાં આવશે. જેણે ખૂબ પૈસા કમાવી અને ધન જે ભેગું કર્યું છે, પણ મૃત્યુ સમયે ધન એની જોડે આવતું નથી. તેથી આ બંનેમાંથી કોઈ નરોત્તમ બની શકતું નથી. પણ જે નિષ્કામ જે ભગવાન છે એને સકામ બનાવી અને ધરતી ઉપર આવી રીતનું જે લાવવાનું જે લોકોએ જે કામ કર્યું છે એ બધા નરોત્તમોને મારા નમસ્કાર છે. આમ વેદ વ્યાસ બહુ સરસ રીતે આ શ્લોક આપને સમજાવે છે. એટલે કે અમે તો ભગવાન પાસે જઈશું, પણ ભગવાનને અમને મળવાની ઉત્સુકતા ક્યાં છે? બંનેને મિલનની ઉત્સુકતા હોવી જોઈએ. ભક્ત અને ભગવાન તો જ એ મિલન શક્ય છે. નકર એકના પુરુષાર્થથી કાંઈ થાય, એકને તાલાવાલી હોય અને બીજાને સામે તાલાવાલી ન હોય તો એને મિલન કહેવાતું નથી. ભક્ત અને ભગવાન બંનેને તાલાવેલી હોવી જોઈએ. એવા પુંડલિકને મળવા માટે ઉત્સુકતા ભગવાન પાંડુરંગને હતી કે હું મારા આવી રીતનો જે ભક્ત છે, જે આખો સંસારી છે, મા બાપની સારી રીતની સેવા કરે છે અને મા બાપની અંદર જ મને જોવે છે. માતૃદેવો ભવ અને પિતૃદેવો ભવની જે ઉપાસના પુંડલિક કરતા હતા, બરોબર, એ પુંડલિકને મળવા માટે ભગવાનને ઉત્સુકતા હતી. પણ પુંડલિકને બિલકુલ ઉત્સુકતા હતી નહીં. ભગવાન તો દ્વારે આવીને ઊભા રહી ગયા. કારણ કે માતૃદેવો ભવ અને પિતૃદેવોની જે ભક્તિ છે ને એ જગતની અંદર શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ભક્તિ છે. એટલે પુંડલિક કાયમ માટે ગૃહસ્થી હતા અને મા બાપની સેવા એ જ ભગવાનની સેવા છે, આવું એ પ્રત્યક્ષ માનતા હતા. અને આવું જે માનતા હતા તેથી ભગવાનને એમ થયું કે ખરો મારો ભક્ત તો આ છે, આને મારે મળવા જવું જોઈએ. સામેથી આખી બ્રહ્માંડ ભેદીને ભગવાન એની સામે આવીને પાંડુરંગના રૂપની અંદર ઊભા રહી ગયા છે. પુંડલિક તો અંદર ભગવાનની જેમ જ મા બાપની સેવા કરતા રહેલા છે. અને એ વખતે એ પુંડિયા હું તને મળવા માટે આવ્યો છું, બરોબર ને, તો તું મને દર્શન આપ, તું મને દર્શન આપ. આવો શબ્દ અત્યારે કોણ? પંઢરપુરના પાંડુરંગ જે બિરાજમાન છે એ અત્યારે પુંડિયાને હાક મારીને કહે છે કે હું કોઈને મળવા માટે આવી રીતનો જતો નથી, પણ તારી માતૃપિતૃની ભક્તિ જોઈને હું તને મળવા માટે આવ્યો છું. સામેવાળાને પણ ઉત્સુકતા હોવી જોઈએ. પુંડલિકને બિલકુલ ઉત્સુકતા નથી કે ભાઈ હવે કેટલો સમય મને તારા બારણે ઊભો રાખવાનો છે. ઊભો તો હું થાકી જાય, ક્યારનો બરાડા પાડું છું પણ તું આવતો નથી. ત્યારે પુંડલિક કહે છે કે મારા મા બાપની સેવા કરવામાં હજી મને અડધો પોણો કલાક લાગશે. હજી મારે એને નવડાવવાના, ધોવડાવવાના, એને નાસ્તા પાણી કરાવવાના, કપડાં બદલાવાના, ભગવાનની પાસે થોડીક વાર બેસી આ બધું કરતાં હજી પોણો કલાક. એટલે પોણો કલાક, એક તો પોણો કલાકથી આવ્યો છું, બરાડા પાડું છું, અને હજી પોણો કલાક એટલે મારે 1.5 કલાક મારી જાય. હવે 1.5 કલાક હવે હું અહીંયા આવીને ઊભો રહું તો મને બેસવા માટે કંઈક આસન તો આપ, ખુરશી બુરશી તારા ઘરમાં હોય તો તું આપ. પણ ઘરમાં ખુરશી હતી, એક ખૂણામાં ઈંટ પડી હતી, એ ઈંટનો ઘા કરીને કીધું કે આની ઉપર બેહો, મારું કામ પછીએ તઈ હું તમને મળવા. આ તાકાત કોની છે? ભક્તની. મા બાપને જે માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવની આરાધના જે કરે છે આવા લોકોને ભગવાન સામેથી મળવા માટે જાય છે. તેથી અહીંયા શંકરાચાર્ય પોતાના સ્તોત્રમાં લખે છે, મહાયોગ પીઠે તટે ભીમરથ્યા વરમ પુંડરીકાય દાતો મુનિન્દ્રે
સમાગત્ય તિષ્ઠાંતમાનંદકંદમ પરબ્રહ્મલિંગમ ભજે પાંડુરંગમ. આદ્ય ગુરુ શંકરાચાર્ય પણ આ પાંડુરંગ ભગવાન ઉપર મોહિત થઈ ગયા છે કે આ ભગવાન કેવા આખું વિશ્વ છોડી અને આખું પોતાનું પદ છોડી અને જ્યારે અહીંયા પંઢરપુરની અંદર અહીંયા મળવા આવે છે, પણ આ મારો બેટો એ કે હામું જોતો નથી, એ તો એના મસ્તીમાં છે. કહેવાનો અર્થ કે મહાયોગ પીઠે તટે ભીમ રથ્યા વરમ પુંડરીકાય દાતુ મુંદરી. આવા મા બાપની સેવા જોઈ અને ભગવાન શું કહેવાય પાંડુરંગને પણ થયું કે મારા આવા ભક્તને હું મળવા માટે જાવ. મહાન યોગ પીઠ જેવી ભીમા નદીના તીર પર પુંડરીકને વરદાન આપવા માટે શ્રેષ્ઠ મુનિસ આવીને રહેનારા આનંદરૂપ પરબ્રહ્મના ચિદરૂપ શંકરાચાર્ય પણ અહીંયા જેની અંદર મોહિત થઈ ગયા છે, બરોબર ને. આવા કહેવાનો અર્થ કે નરોત્તમ કોણ છે, તો કે નરની અંદર ઉત્તમ કોણ છે, તો નરોત્તમનું આખું મોટું લિસ્ટ અહીં ભાગવતકારે અહીં ભાગવતની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે કે મહાન યોગ પીઠ જેવી ભીમા નદીના કિનારા ઉપર આવી રીતના ભગવાન આવ્યા છે એવું અહીંયા વેદ વ્યાસ લખે છે. અને સૂતજીએ ને પૂછેલા પ્રશ્નો છે એના જવાબમાં કહે છે, વલ્લભાચાર્યને મળવા માટે ભગવાનને પણ તેટલી જ ઉત્સુકતા હતી. આલિંગનમાં જેમ મિલનની વાસના ભક્તને હોય છે તેમ ભગવાનને પણ હોય છે, તો જ તેને આલિંગન કહેવામાં આવે છે. વલ્લભાચાર્યને ભેટવાની મધુરાધિપતિને એટલી જ ઉતાવળ હતી જેટલી અહીંયા વલ્લભાચાર્ય બંનેને ઉતાવળ, બરોબર ને, તો જ એને મિલન કહેવામાં આવે છે. ભગવાન નિષ્કામ છે, નિષ્કામ ભગવાનમાં કામના ઊભી કરવાળો છે, તેના માટે અહીંયા વેદ વ્યાસે નરોત્તમ શબ્દ વાપર્યો. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ, એટલે આવો જે નરોત્તમ છે, નરની અંદર ઉત્તમ છે, એને મારા નમસ્કાર છે. તેથી જ વેદ વ્યાસે શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદના અધ્યાય 2 અને 4 શ્લોકમાં નારાયણમ નમસ્કૃત્ય કરી અને આ સ્તુતિની શરૂઆત કરે છે. ભગવાનમાં વાસના, ભગવાનમાં ઊભી કરવાવાળા ભગવાનની અંદર વાસના ઊભી કરવી એ બધા નરોત્તમ છે. ભગવાનને પણ શું થાય, ગલગલિયા થાય કે એકવાર મારા ભક્તને મળવા માટે જાઓ. આવી ભગવાનને અંદર પણ ભક્તની વાસના આવી રીતે કરે તો એને નરોત્તમ કહેવાય છે. ભગવાન તમારી નિષ્કામ કરવાની પ્રતિજ્ઞા રહેવા દો એમ ભક્ત કહે છે. તમે કહો છો કે હું નિષ્કામ છું, તો આ તમારી પ્રતિજ્ઞા રહેવા દો. તમને સકામ કોણે બનાવ્યા? આ મહાપુરુષોએ તમને સકામ બનાવ્યા છે. એટલું જ નહીં, તેમને પાસે લઉં, આલિંગન આપું એવું તમને લાગ્યું. આવા નરોત્તમને હું નમસ્કાર કરું. તમને એમ લાગ્યું કે આને એકવાર ભેટી આવું, આને એકવાર મળી આવું. 12 વર્ષ સુધી એને કામની ખૂબ અગવડતા પડે છે, તેથી દ્વારકા છોડીને હાલની હું આ શિખંડિયા તરીકે પેઠણમાં આવીને એકનાથની ઘેરે ભગવાનને ગલગલિયા થાય છે કે મારા ભક્તને અગવડ પડવી જોઈએ નહીં. ખૂબ કામ કરે છે, ખૂબ મહેનત કરે છે, ભક્તિ કરે છે. હજારો લોકોને ભગવાન તરફ વાળી અને ભાગવત કરી અને આ મહાપુરુષ જબરજસ્ત કામ કરે છે. તેથી મારે એને મળવા માટે જવું જોઈએ. એટલે કહેવાનો અર્થ કે આવી રીતની જે વાતો છે. નરોત્તમ કોણ? તો કે ભગવાનને જેણે જીતી લીધા. મૂળ વસ્તુ એ છે, આ પૃથ્વી ઉપર આવીને જે માણસે ભગવાનને જીતી લીધા છે ને એને નરોત્તમ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે તમને સકામ કોણે બનાવ્યા? આ મહાપુરુષોએ તમને સકામ બનાવ્યા. એટલું જ નહીં, તેમને પાસે લઉં, આલિંગન આપું એવું તેમને લાગ્યું. આવા નરોત્તમોને હું નમસ્કાર કરું છું. નરોત્તમનો બીજો અર્થ થાય છે સાંભળવાવાળા લોકો. સંસ્કૃત આપણે ખોલીને એમાં આ નરમ ચેવ નરોત્તમનો અર્થ જો કાઢીએ તો એક બીજો અર્થ પણ આમાંથી નીકળે છે. અને બીજો અર્થ કેવો છે કે નરોત્તમ એટલે સાંભળવાવાળા લોકો. બોલવાવાળાને વર્ણન કર્યું નથી, સાંભળવાવાળા લોકો નરોત્તમ છે. કારણ તેઓ સાંભળવા બેઠા છે, તેથી જ વક્તા બોલી શકે. આ બધા નરોત્તમ છે એવો અર્થ અહીં કર્યો છે. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ એમ કરીને અહીંયા વેદ વ્યાસ આ બધી વાતો આપને સમજાવે છે. ઘણી બધી વાતો છે, બરોબર ને. પાણીની વાર છે હજી બાપા. શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદના અધ્યાય 2માં આવી રીતે શરૂઆત કરી છે. બીજા અધ્યાયમાં વેદ વ્યાસે ભક્તિની મહત્વ સમજાવી છે. અત્યારે આપણે
સ્કંદ પહેલો ને અધ્યાય બીજો જે અત્યારે સમજવાનો જે પ્રયત્ન કરી છે એમાં વેદ વ્યાસે ભક્તિની મહત્વતા સમજાવી છે કે ભક્તિ હોય ને તો ગમે તેવા ભગવાનને પણ વાંકા વાળી શકે એવી તાકાત ભક્તની અંદર છે. જે જ્ઞાનમાં નથી, જે યજ્ઞમાં નથી, જે તપમાં નથી, એ શક્તિ કોનામાં છે? ખાલી ભક્તિમાં. ભક્તિમાં આવું બળ છે કે ભગવાનને પણ આ વાંકા વાળીને કે ભલે તમે એમ કહો કે હું નિષ્કામ છું પણ તમને અમે સકામ બનાવી દઈએ એવા ભક્તો આવી રીતના છે. એમ કે શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદમાં આવો આગ્રહ છે. જો કામના નહીં હોય તો આપણે કંઈ કરી શકવાના નથી. બરોબર? કામના ન હોય તો આપણે કાંઈ કરી શકીએ? તમને બધાને કામના છે કે વડલા હેઠે જઈને શ્રીમદ ભાગવત સાંભળવું છે. મને પણ કામના છે કે મારે કાંઈ શ્રીમદ ભાગવતની અંદર વેદવ્યાસે કાંઈ લખ્યું છે એ મારે કંઈ કોકને કહેવું છે. બંનેને એકાબીજાની જો કામના હોય ને તો જ અહીં મિલન થાય, નકર મિલન થાય નહીં. એટલે કામના તો હોવી જ જોઈએ, પણ કામના કેવી રાખવાની એ આપણે શાસ્ત્રકારો સમજાવે છે. કોઈ પણ કામ કરવું હોય, પૂજા પણ કરવી હોય તો કામના તો હોવી જ જોઈએ. આપણને કામના છે તેથી તો આપણે બધા દૂર દૂરથી સાંભળવા આવી, અને મને કામના છે તેથી ભલેની 3 કલાક પુરુષાર્થ કરવો પડે, વાંચીને અનેક ગ્રંથોનો આધાર લઈ અને આખો વિષય તૈયાર કરવો પડે. બપોરે ભલેની હોવાનો ટાઈમ ન હોય પણ મારે કંઈક બોલવું છે, મારે કંઈક કહેવું છે. આવી જો કામના હોય તો પછી ગમે તેટલો ઉજાગરો લાગતો નથી. કામના વગર પૂરતી નહીં. તેથી જ વેદવ્યાસ જેવા મહાપુરુષ કહે છે કે નિષ્કામ જ્ઞાન પણ ભક્તિથી જ આવે છે. મારી કામનાથી હું કરતો નથી, તારી કામનાથી હું કરું છું. આ નિષ્કામતાનું રૂપ છે એ. બરાબર? આ આટલું કયો વિષય આવે છે તો કે ભગવત કથા અને ભગવત ભક્તિનો મહિમા. ભગવત ભક્તિનો મહિમા કેવો છે એ વ્યાસે લખ્યું છે. અને અહીંયા રોમહર્ષના પુત્ર કેવા ઉગ્ર સવા અત્યારે નૈમિષારણ્યની અંદર અહીંયા ઋષિઓને આ વાત સમજાવી રહ્યા છે. મૂળ વાત અહીંયા છે. બરાબર ને? કે રોમહર્ષના પુત્ર સુતજી, આપણે સુતજી કહીએ છીએ પણ એનું મૂળ નામ છે ઉગ્રસર્વા. એટલે ઉગ્રસર્વાને અહીંયા પ્રશ્ન પૂછ્યા છે ઋષિઓએ, અને એના જવાબની અંદર અહીંયા ભાગવતની નિર્મિતિ અથવા ભાગવતની શરૂઆત થઈ છે એ આપણે જોયું. 4 શ્લોક સુધી જોયું. 5મા શ્લોકમાં આવે છે મુનય સાધુ પૃષ્ટોહમ ભવર્ધિ લોકમંગલમ યત કૃત્વા કૃષ્ણ સંપ્રશ્નો એનાત્મા સુપ્રસિદ્ધતિ. હે ઋષિજનો, સમસ્ત વિશ્વના કલ્યાણ માટે તમે આ બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો. શું કહે છે? સમસ્ત વિશ્વના કલ્યાણ માટે તમે આ સુંદર પ્રશ્નો કર્યા છે. કારણ કે આ પ્રશ્ન શ્રી કૃષ્ણ વિશે છે અને એનાથી આત્મ શુદ્ધિ થઈ જાય છે એ વિષય તમે મને પૂછ્યો છે. બીજું, સવે પૂષા પરો ધર્મો યત ભક્તિરધો જશે અહેતુક્ય પ્રહિતાસ્ય યયાત્મા સંપ્રદિત્તતે. પછી આગલા શ્લોકમાં કહે છે કે મનુષ્ય માટે સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મ એ છે કે જેનાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં ભક્તિ થાય. મૂળ વસ્તુ આ છે. ભક્તિ પણ એવી કે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારની કામના ન હોય અને જે નિત્ય નિરંતર થતી રહે છે. આવી ભક્તિથી હૃદય આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી અને કૃત્ય થઈ જાય છે. ભક્તિ એટલાય નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એ ભક્તિની અંદર કોઈ સકામતા હોવી જોઈએ નહીં કે હું આ કામ કરું છું તો એમાંથી મને અમુક પ્રકારનું ફળ મને મળવું જોઈએ. આવી જો અપેક્ષાથી કોઈ પણ જ્ઞાન યજ્ઞ કરવામાં આવે તો એનું ફળ મળતું નથી. તેથી અહીં સૂતજી કહે છે કે ભક્તિની અંદર પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરીને કૃત્ય થવાનું છે અને એના માટે નિષ્કામ કર્મયોગ અહીં સમજાવ્યો છે. વાસુદેવે ભગવતી ભક્તિયોગ પ્રયોજિત જનયાયસ્તુ વૈરાગ્યમ જ્ઞાનમ ચ હેતુકમ ધર્મ સ્વનુષ્ટિપુષાતામ વિકાસેન કવાયુષ નોત્પાદયેતિ રતિમ શ્રમ
એવ હિ કેવલમ. આ 2 શ્લોકની અંદર અહીંયા વેદવ્યાસ લખે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં ભક્તિ થતાં જ અનન્ય પ્રેમથી એમનામાં ચિત્ત પરોતા જ નિષ્કામ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો આવિર્ભાવ થાય છે. એ આપણે જોયું કે નિષ્કામ કર્મ કરીને જો ભક્તિ કરવામાં આવે તો જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો ત્યાં આવિર્ભાવ થાય છે. પછી કે ધર્મનું બરાબર અનુષ્ઠાન કરવા છતાંય જો મનુષ્યના હૃદયમાં ભગવાનની લીલાની કથાઓ પ્રત્યે અનુરાગ ન ઉપજે તો એ નર્યો પરિશ્રમ જ છે. શું કે શ્રમ છે. 2 કિલોમીટર કે 3 કિલોમીટર હાલીને આવતા હોય અને એનો કોઈ આ શ્લોકમાં કહે છે, આપણે તો ખાલી ગુજરાતી કરી છે. શું કહે છે? ધર્મ સ્વનુષ્ઠિતામ પુષા વિસ્કંસે ન યયા સુત નોત્ય દાહે ત્યુરાતીતમ શ્રમ એવ ન કેવળ શ્રમ જ છે. શું કહે છે? જો એનું આવી રીતનું જીવનમાં કોઈ પરિણામ ન આવતું હોય તો એ ખાલી આપણે પરિશ્રમ કરતા રહેલા એમાં લખે છે. મોક્ષ આપનારા ધર્મનું આચરણ અર્થ પ્રાપ્તિ કરવા માટે નથી, અર્થાત ધર્મનું આચરણ નિષ્કામ ભાવે ભગવત પ્રીત્યર્થે થવું જોઈએ. એ જ પ્રમાણે દ્રવ્યની ઉપલબ્ધિ પણ નિષ્કામ ભાવે લોક સેવા માટે થવી જોઈએ. તેનાથી પોતાની કામનાઓને પૂર્તિ કરવી એવું પ્રયોજન ભક્તિમાં ન હોવું જોઈએ. પોતાની કામના પૂર્તિ કરવા માટે કોઈ આવી રીતનું આયોજન ન હોવું જોઈએ. પછી આગળ કે ભોગ સાધનાનું પ્રયોજન ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ નથી, માત્ર જીવન નિર્વાહ થઈ શકે છે. જીવનનો ઉપદેશ તત્વ જિજ્ઞાસા હોવો જોઈએ. કર્મ પરંપરાથી અર્થ સંપાદન ન કરતા રહેવું જોઈએ એ કોઈ જીવનનું પ્રયોજન નથી. તત્વવેતાઓ અદ્વિતીય સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જ્ઞાને જ તત્વ કહે છે. એને જ કોઈ બ્રહ્મ કહે છે, કોઈ પરમાત્મા કહે છે અને કોઈ ભગવાન કહે છે અને કોઈ એને નારાયણ કહે છે. આ અલગ અલગ પરબ્રહ્મ પરમાત્માના અલગ અલગ નામો છે. એમ કે શ્રદ્ધાવાન મુનિઓ શ્રવણ ભક્તિ અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્ત અંતઃકરણમાં જે પરમાત્મા રૂપ પરમાત્માનો અનુભવ કરે છે. આથી હે સૌનાદિક ઋષિઓ, મનુષ્ય પોતપોતાના વર્ણ આશ્રમ અનુસાર સારી રીતે સ્વધર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ, જેથી ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય છે. ભગવાનનું પ્રસન્ન થવું એ જ પૂર્ણ સિદ્ધિ છે. પૂર્ણ સિદ્ધિ કહે તો કે આપણે જે કાંઈ કર્મયોગ કરતા હોય જે પ્રમાણે રહેવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે, બરોબર. આથી હે સનકાદિક મુનિઓ, મનુષ્ય પોતપોતાના વર્ણ આશ્રમમાં રહી અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ. વર્ણ 2 વાત લખી છે, વર્ણ અને આશ્રમ. વર્ણ એટલે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. આશ્રમ એટલે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસમ. આ વર્ણાશ્રમની વાત કરી અને સૌના શું કહેવાય ઋષિઓને અત્યારે સૂત્રજી સમજાવે છે કે વ્યાસજીએ પોતાના ગ્રંથની અંદર આ વર્ણાશ્રમ ધર્મ સમજાવ્યો છે કે જે વર્ણાશ્રમ ધર્મ એવો છે કે પોતપોતાના વર્ણ અને પોતપોતાના આશ્રમમાં રહે અને માણસે ભક્તિ કરી અંતે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પામવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બહુ સરસ રીતે આપણે આ સમજાવે છે. એટલે કે પોતે પોતાના આશ્રમમાં રહીને પોતે ભક્તિ કરીને પરબ્રહ્મ સુધીની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લેવી. તેથી ભક્તવત્સલ ભગવાનનું નિત્ય નિરંતર શ્રવણ, કીર્તન, ધ્યાન અને આરાધના કરવું જોઈએ. ભગવાનના સતત ચિંતન રૂપી તલવારથી વિચારશીલ મનુષ્ય તેના કર્મોની મજબૂત ગાંઠને કાપી નાખે છે. તો હે ભલા, એવો કયો મનુષ્ય હશે જે ભગવાનની લીલા કથાઓમાં પ્રેમ ન કરે? બહુ સરસ કે હૃદયમાં બેઠેલી અશુભ વાસના જો ખલાસ કરવાની હોય તો ભગવાનના નામનું કીર્તન, ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરી લેવું જોઈએ. અને ભગવાનના નામનું સ્મરણ અને ભગવાનના નામનું આવી રીતનું જે કીર્તન કરે છે તો હૃદયમાં બેઠેલી અશુભ કામનાઓ ખલાસ થઈ જાય. આ શ્લોકની અંદર જબરજસ્ત વાત અહીંયા વેદવ્યાસ લખે છે અને સૂતજી અત્યારે અહીંયા કોને સમજાવે છે? અહીંયા સનકાદિક ઋષિઓ જે બધા નૈમિ સારણીમાં ભેગા થયા છે એને આ વાત સમજાવે છે કે નિરંતર એક દિવસ કરી લીધું એટલે નહીં,
શ્રાવણ મહિના પૂરતી ભક્તિ નહીં, ચાતુર્માસ પૂરતી ભક્તિ નહીં, અધિક માસ પૂરતી ભક્તિ નહીં. ભક્તિ તો અહીં બહુ સરસ આ સિદ્ધાંત સમય નિત્ય નિરંતર લખ્યું છે. શું છે? સતુ દીર્ઘકાળ નૈરંતર્ય સત્કારા સેવિતો દ્રઢ ભૂમિ. આવો શાસ્ત્રકારોએ પણ અર્થ કર્યો છે. અહીંયા વેદ વ્યાસ પણ અહીંયા નિત્યતાની વાત કરે છે. આપણને પણ કઈ નોકરી ગમે? ટેમ્પરરી નોકરી ગમતી નથી. એમાં તો ક્યારેય છૂટાછેડા થઈ જાય અથવા કે આવતીકાલે તમારે નોકરી ઉપર આવવાનું નથી. પણ પરમેનન્ટ જે કોઈ મને ખુરશી ઉપરથી હલાવી ન શકે એવી પરમેનન્ટ મને નોકરી જોઈએ છે. એવી રીતે ભગવાન સાથેનો જે પ્રેમ છે, ભગવાન સાથેની જે ભક્તિ છે, ભગવાન સાથેનું જે જોડાણ છે એ ટેમ્પરરી માણસનું હોવું જોઈએ નહીં, પરમેનન્ટ હોવું જોઈએ. હાલતા ચાલતા બોલતા આવી રીતનું ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ, ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ માણસની થવી જોઈએ. તેથી અહીંયા બહુ સરસ રીતે વેદવ્યાસ લખે છે. તેથી હે ભક્ત વત્સલ, ભગવાનનું નિત્ય નિરંતર શ્રવણ, નિત્ય કીર્તન, ધ્યાન અને આરાધના કરવું જોઈએ. આ નિત્ય જો શ્રવણ થાય, કીર્તન થાય, ધ્યાન થાય ને આરાધના, ચાર વસ્તુ જો થાય તો હૃદયમાં બેઠેલી અશુભ કામનાઓ ખલાસ થઈ જાય. અને એકવાર હૃદયમાં બેઠેલી અશુભ કામના ખલાસ થઈ જાય અને માણસની ભક્તિની શરૂઆત થઈ જાય છે કે હૃદયની અંદર બેઠેલી આ જે ખોટી જે વાતો છે એ નીકળી જાય એટલે માણસની ભક્તિની શરૂઆત થાય. અને ભક્તિની શરૂઆત થાય એટલે ભગવાન જે મને મોકલે તે જ મારે સ્વીકારવાનું છે. મારો કોઈ આગ્રહ નથી. મારી થાળીમાં સૂકો રોટલો મોકલે તો પણ એને પ્રેમથી ભાવથી સ્વીકારી લેવો જોઈએ. મારી થાળીમાં ભગવાન મીઠા મેવા મોકલે તો પણ એને મારે સ્વીકારવા લેવું. કોઈ આગ્રહ નથી. ભક્તિ આને કહેવાય કે ભક્તિમાં માણસની આવી રીતની અંત સુધી ત્યાં પછી ભગવાન પાસે કોઈ માગણી રહેતી નથી. ભગવાન મારે તારી ભક્તિ કરવી છે, મારે તારો પ્રેમ ઓળખવો છે, તે કરેલો જે કર્મયોગ છે જાણવો છે અને એ પ્રમાણે મારે મારા જીવનની અંદર આ ચાર વાતો છે. ભગવત શ્રવણ કીધું છે, ભગવાનનું ભાગવત છે. ભાગવતનું જે શ્રવણ કરે છે અને શ્રવણ કર્યા પછી એનું કીર્તન કરે. કીર્તન શબ્દ ઘણીવાર ઘણી જગ્યાએ આપણે એને ફોડવાનો ઘણીવાર વાત કરી છે. પણ કીર્તનનો ખરો અર્થ શું છે? તો કે જે ભગવાનના વિચારો અથવા ભાગવતના વિચારો જે મેં સાંભળ્યા છે એ વિચારો સાંભળ્યા પછી મારી ઉન્નતિ થઈ છે, જે વિચારો સાંભળ્યા પછી મારી પ્રગતિ થઈ છે. પછી આર્થિક પ્રગતિ હોય, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ હોય, આથી દૈવિક પ્રગતિ હોય કે ભૌતિક પ્રગતિ, કોઈ પણ પ્રકારની મને જે પ્રાપ્ત થઈ છે એનું કારણ ભગવાન મેં તારું કીર્તન કર્યું. જે સારા વિચારો હતા એ કાનની અંદર સાંભળ્યા, વિચારો સાંભળ્યા પછી મેં થોડું મનન કર્યું કે આ વિચારો સાંભળી આચરણમાં લાવું તો મારા જીવનમાં કેવી ઘટનાઓ ઘટે છે. તેથી આ બધો મેં અનુભવ કર્યો. બરોબર? વિચારો સાંભળ્યા, શ્રવણ કર્યું, મનન કર્યું, ચિંતન કર્યું અને એના પછી લાગ્યું કે આનાથી મારો વૈભવ બધી રીતે, મનનો વૈભવ હોય, બુદ્ધિનો વૈભવ હોય કે વિત્તનો વૈભવ, કોઈ પણ વૈભવ હોય એ વૈભવ એનું કારણ છે મેં સારા વિચારો સાંભળીને મારા કાનને પવિત્ર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કે આવી રીતના શ્રવણ થયેલા જે વિચારો છે એનું માણસે મનન કરવું જોઈએ અને મનન કર્યા પછી એનું કીર્તન, એટલે જે સારા વિચારોથી મારો ઉત્કર્ષ થયો છે એ જ વિચારો એનું કીર્તન કરવાથી અહીં કહે છે કે ભગવાન એટલે કે ધ્યાન ધરવાથી અને આરાધના કરવાથી અંદર રહેલી જે અશુભ કામના, અશુભ વાસના છે એ બધી જતી રહે. આટલું સરળ સીધું સાદું ભાગવત આપને સમજાવે છે. બહુ લાંબુ કાંઈ તત્વજ્ઞાન આમાં આપણે કંઈ બહુ સમજવાની જરૂર કે આપણી અંદર આવી રીતના ભગવાનને એકવાર બેસાડી દઈએ, ભગવાનને અથવા સારા વિચારોને અંદર પ્રવેશ કરવા દઈએ તો ઓટોમેટિક ખરાબ વસ્તુ અંદરથી નીકળતી જાય છે. ભગવાનના સતત ચિંતન રૂપ તલવારથી વિચારશીલ મનુષ્ય તેના કર્મોની મજબૂત ગાંઠને કાપી નાખે છે. તો ભલા આવો કયો મનુષ્ય હશે જે ભગવાનની લીલા કથાઓમાં એને પ્રેમ ન હોય, ભગવાનની લીલા અને એની કથાઓમાં પ્રેમ ન હોય એવો કયો મૂર્ખ માણસ હશે? બધાને આવી રીતનું થવું છે તો એના માટે આ ભગવાનની લીલા જ આવી રીતની છે. એમ અહીંયા શું કહેવાય, સૂતજી સૌનકાદીને સમજાવે કે હે સૌનકાદિક ઋષિઓ,
પવિત્ર તીર્થનું સેવન કરવાથી મહત સેવા, તે પછી શ્રવણની ઈચ્છા અને શ્રદ્ધા અને તેના ફળરૂપે ભગવત કથામાં રુચિ થાય છે. સતપુરુષોના સુહૃદય એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું યશનું શ્રવણ અને કીર્તન બંને પવિત્ર કરનારા છે. બીજા શ્લોકમાં પણ આ જ વાત આવી. શું કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના યશ, એનો જે યશ છે, એની જે કીર્તિ છે, એનો જે કર્મયોગ છે, એ કર્મયોગનું શ્રવણ માણસ કરે અને શ્રવણ કર્યા પછી કીર્તન, પાછો કીર્તન શબ્દ આ શ્લોકમાં આવ્યો. કીર્તન આ બંને પવિત્ર કરનારા છે. માણસને જો પવિત્ર થવાનું હોય તો અહીં કહે છે શ્રીમદ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણના યશનું માણસે શ્રવણ કરવું જોઈએ અને શ્રવણ કર્યા પછી એનું કીર્તન કરવું જોઈએ. આ બે જો વાતો જીવનમાં આવે તો માણસને પવિત્ર કરી નાખે છે. તેઓ પોતાની કથા સાંભળવાઓના હૃદયમાં આવીને વસી જાય છે અને તેમની અશુભ કામનાઓને વાસના ખલાય. બીજી વાર આ શ્લોકને રિપીટેશ કર્યો એવું લાગે કે હૃદયમાં બેઠેલી અશુભ કામનાને જો ખલાસ કરવાની હોય તો એના માટે ભગવાનના યશની, ભગવાનના કીર્તનની અથવા ભગવાનના ગાનની કથા માણસે સાંભળવી જોઈએ અને હૃદયમાં આ જો ઉતરી જાય તો અશુભ વાસનાઓ માણસની ખલાસ થઈ જાય છે. શૃણવતા સ્વકથા કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન રુદ્યંતોસ્થો યા ભદ્રાણી વિધુનોતિ સુરદચ્છામ. જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતના કે ભગવત ભક્તોના નિરંતર સેવનથી અશુભ વાસનાઓનો નાશ થાય છે, ત્યારે પવિત્ર કીર્તિના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે સ્થાયી પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યારે રજોગુણ અને તમોગુણના ભાવ, કામ, લોભ વગેરે શાંત થઈ જાય છે અને ચિત્ત પર તેમનો પ્રભાવ પડતો નથી. ત્યારે ચિત્ત સત્વગુણમાં સ્થિત થઈ જાય છે અને આધ્યાત્મિક પ્રસન્નતા માણસને પ્રાપ્ત કરે છે. 3 ગુણની વાત અત્યારે સૂતજી અત્યારે જે વેદવ્યાસે જે ભાગવતની અંદર કરી છે એ ભાગવતનો વિચાર કરતા ઋષિઓને કહે છે કે સત્વ અને રજ, કામ અને જે ક્રોધ છે એ માણસની અંદર હોય છે, પણ ધીમે ધીમે એનું રૂપાંતર અહીંયા શું કહેવાય સતની અંદર થવું જોઈએ. સતની અંદર જો આવી સત્વગુણમાં જો આ બંને જો સ્થિત થઈ જાય તો માણસને આધ્યાત્મિક શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એટલે રજોગુણ અને તમોગુણ છે, એ જે 2 ગુણો છે એનું કોની અંદર નિરૂપણ કરવાનું? સત્વગુણની અંદર. તો આવી રીતનું થાય છે એમ કે આ રીતે ભગવાનની પ્રેમપૂર્ણ ભક્તિથી જ્યારે સંસારની સમસ્ત આસક્તિઓ છૂટી જાય છે, હૃદય આનંદથી ભરાઈ જાય છે, ત્યારે ભગવત ભક્તોનો અનુભવ આપોઆપ થઈ જાય છે. હૃદયમાં આત્મ સ્વરૂપ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થતાં જ હૃદયની ગાંઠ છૂટી જાય છે, તમામ સંદેહ છૂટી જાય છે અને કર્મ બંધન ક્ષીણ થઈ જાય છે. જેમ કોને થયું હતું? 7 ગાંઠ કોની તૂટી? ધંધુકાની ગાંઠની વાત કરે છે. જેમ ભાગવત માણસ સાંભળતો જાય, હૃદયની અંદર આવી રીતના ભગવાનના જે કીર્તન યશ અંદર નિરૂપણ થતું જાય, તો આવી રીતની માણસની અંદર અનેક પ્રકારની જે ગાંઠો છે ને એ ગાંઠો તૂટતી જાય. જેમ ધુંધુકારીની બધી ગાંઠો તૂટી અને ભગવાનના પાર્ષદો એને લેવા માટે આવ્યા, એ જ ઘટના અહીંયા આ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો આવી રીતની હૃદયમાં બેઠેલી જે અશુભ કામનાઓ જે ખલાસ કરવાની હોય તો એના માટે શ્રીમદ ભાગવતની અંદર ભગવાનની જે લીલાઓનું જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એનું જો શ્રવણ કરે, એનું જો મનન કરે, એનું જો કીર્તન કરે અથવા એનું જો ધ્યાન કરે ને તો આ બધી ગાંઠો તૂટી જાય છે. એમ અત્યારે સૂતજી અહીંયા ઋષિઓને સમજાવે છે. તે બધી ગાંઠો તૂટી જાય છે. તેથી બુદ્ધિમાન લોકો નિત્ય નિરંતર ઘણા આનંદથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ ભક્તિ કરે છે, જેનાથી આત્મ પ્રસાદની પ્રાપ્તિ થાય. ગુણાનુવાદનું વર્ણન કરી અને એ જ્યારે કાન પાસે સાંભળી છે ત્યારે આત્મ પ્રસાદની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, સત્વ, રજ અને તમ. આમને સ્વીકારીને આ સંસારની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય માટે એક અદ્વિતીય પરમાત્મા બ્રહ્મ, વિષ્ણુ અને શિવ આ 3 નામ ધારણ કરે છે. તેમ છતાં મનુષ્યનું પરમ કલ્યાણ તો સત્વગુણને સ્વીકારનારા શ્રી હરિથી થાય છે. આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ
અને લય કરવાવાળા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ આપણે કહીએ ને, તો આ ત્રણે ત્રણ આવી રીતની શક્તિઓ છે. પણ અહીંયા સૂતજી અહીંયા વ્યાસના વિચારો કહેતા અહીંયા સમજાવે છે કે એની અંદર શું થાય છે, તો કે શ્રી હરિ એટલે કે સત્વગુણને સ્વીકારનારા શ્રી હરિની અહીંયા આરાધના થાય છે. જેમ પૃથ્વીના વિકાર લાકડા કરતાં ધુમાડો શ્રેષ્ઠ છે અને તેનાથી પણ શ્રેષ્ઠ અગ્નિ છે, કારણ કે વેદોક્ત યજ્ઞ યાગાદિ દ્વારા અગ્નિ એટલે કે સદગતિ આપે છે. તે જ રીતે તમોગુણ કરતાં રજોગુણ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે સત્વગુણ. બરાબર, અહીંયા શું કે તમોગુણ કરતાં શ્રેષ્ઠ રજોગુણ કરતાં શ્રેષ્ઠ સત્વગુણ છે. આ ત્રણ ગુણની વાત અત્યારે કરે છે. એટલે કે સત્વગુણ કરતાં એટલે કે રજોગુણ કરતાં સત્વગુણ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે તે ભગવાનનું દર્શન કરાવે. સત્વગુણ છે એ માણસને ભગવાનનું દર્શન કરાવે છે. પ્રાચીન કાળમાં મહાત્માઓ પોતાના કલ્યાણ માટે વિશુદ્ધ સત્વપૂર્ણ ભગવાન વિષ્ણુનું આરાધન કરતા હતા. અત્યારે પણ જેઓ તેમનું અનુસરણ કરે છે તેઓ તેમની જેમ કલ્યાણમાં જ ભજન કરે છે. જે લોકો સંસાર સાગર પાર ઉતરવા ઈચ્છતા હોય તેવા અસૂયા રહિત મનુષ્યો ભયાનક રૂપના ભૂતપતિઓની ઉપાસના નહીં કરતા સત્વગુણી વિષ્ણુ ભગવાનની અને તેમના અંશ કલા સ્વરૂપોની જ ભક્તિ કરે છે. પણ જેમનો સ્વભાવ રજોગુણી કે તમોગુણી છે તેઓ ધન, ઐશ્વર્ય અને સંતાનની કામનાથી ભૂત પિતૃઓ અને પ્રજાપતિઓની ઉપાસના કરે છે, કારણ કે આ લોકોનો સ્વભાવ ભૂતાદિને મળતો આવે છે. વેદોનું તાત્પર્ય શ્રી કૃષ્ણમાં જ છે. યજ્ઞોમાં ઉદ્દેશ્ય શ્રી કૃષ્ણ છે. યોગ શ્રી કૃષ્ણ માટે જ કરવામાં આવે છે અને સમસ્ત કર્મોના પરિસમાપ્તિ પણ શ્રી કૃષ્ણમાં થાય છે. ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન માણસ થાય છે અને અંતે ભગવાનના ચરણની અંદર જાય છે. જ્ઞાનથી બ્રહ્મ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે. તપસ્યા શ્રી કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરવામાં આવે છે અને અંતિમ ગતિ તો શ્રી વાસુદેવની છે. અંતિમ ગતિ તો એની વાસુદેવ. તેથી અહીંયા સૂતજી અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાનું વર્ણન કરતા આ વાત કરે છે. સર્વવ્યાપી પરમાત્મા કે જે પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત છે, તે પરમાત્માએ જ પોતાની ત્રિગુણાત્મક કાર્ય કારણરૂપ માયાથી સર્ગના આદિમાં આ વિશ્વની રચના કરી હતી. બરાબર, આગળ આપણે પહેલા શ્લોકની અંદર જોયું ને, શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદની અંદર પ્રથમ શ્લોકની અંદર અહીંયા ઉત્પત્તિ સ્થિતિની વાત કરે. જન્માદસ્ય યતોન્વયાદિતરત સ્વાર્થે સ્વભિજ્ઞાન. આખો જે શ્લોક આપણે જે બોલ્યા એની અંદર આ જ છે કે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરવાવાળા ભગવાનને મારા નમસ્કાર છે, જે પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, જેને અંધકાર સ્પર્શ કરી શકતો નથી. આવા જે ભગવાન છે એ ભગવાનનું મંગલાચરણ કરીને પ્રથમ સ્કંદની અંદર જે કીધું છે એ જ વાત અત્યારે અહીંયા સૂતજી અત્યારે ઋષિઓને સમજાવી રહ્યા છે કે ભાગવતની અંદર જે વેદવ્યાસે જે વિષયોનું અથવા જે ભક્તોનું જે વર્ણન કર્યું છે એનું મહત્ત્વ અત્યારે સમજાવે છે કે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરવાવાળા જે પરમાત્મા છે, બરાબર ને, એ રૂપ આપણે નામ ગમે તે આપીએ, બરાબર ને, પણ શક્તિ તો એક જ છે. બરાબર, એ શક્તિ છે એટલે એ છે સર્વવ્યાપક પરમાત્મા. સર્વવ્યાપી પરમાત્મા કે જે પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત છે, તે પરમાત્માએ જ પોતાની ત્રિગુણાત્મક કાર્ય કારણરૂપી માયાથી સર્ગના આદિમાં આ વિશ્વની રચના કરી હતી. આ વિશ્વની રચના એટલે કે ઉત્પન્ન કરવાવાળા પણ અહીંયા ભગવાન જ છે. પછી આગળ કહે છે સત્વ, રજ અને તમ આ ત્રણે ગુણ તે જ માયાનો વિલાસ છે. તે ગુણોમાં રહીને ભગવાન તેમનાથી યુક્ત જેવા લાગે છે, પણ વાસ્તવમાં તો તેઓ પરિપૂર્ણ વિજ્ઞાનનંદ ઘન છે. અગ્નિ તો વસ્તુ તો એક જ છે, પણ જ્યારે તે અનેક પ્રકારના લાકડામાં પ્રગટ કરે છે ત્યારે એ અનેક રૂપે આપણે દેખાય છે. બરાબર ને, જેમ આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણા ઘરમાં હોય, બરાબર, મીટરમાંથી નીચે પાવર આપણા
અલગ અલગ રૂમની અંદર આવે તો ઇલેક્ટ્રિસિટી તો એક જ છે, બરાબર ને? એની જે શક્તિ છે એ તો શક્તિ આવા શક્તિ પ્રવાહ વહેવાનું કામ છે, પણ જ્યાં આપણે બટન દબાવીએ તો આપણે પ્રકાશ મળે, બીજું બટન દબાવીએ તો આપણે ઠંડુ ઠંડુ એસી આપે, ત્રીજું બટન દબાવીએ તો અગ્નિ આપે. આવા જેમ અલગ અલગ આપણે નામ આપીએ છીએ, બરાબર, પણ શક્તિ તો એક જ છે. એક બીજું બટન દબાવીએ તો સરસ મજાનો પંખો ફરવા લાગે ને આપણી જે ગરમી છે એ ગરમીને શાંત કરીએ. તો ઇલેક્ટ્રિસિટી તો એક જ છે, પણ એના જે અલગ અલગ રૂપની અંદર એના નામો આપણે પાડ્યા છે. એવી રીતે જે ઉત્પત્તિ છે એમાં જાતા નથી. કહેવાનો અર્થ કે આવા મોટા ઝઘડા વૈષ્ણવો એમ કહે છે કે અમે શિવને માનતા નથી. શા માટે? તો કે પશુનામ પતિમ પાપનાશમ પરેશમ ગજેન્દ્રસ્ય કૃતિ વસાનમ વરેણ્યમ જટાજૂટ મધ્યે સ્ફુરંદાંગવારી મહાદેવમેકમ સ્મરામી સ્મરામી. શંકરાચાર્ય તો એને નમસ્કાર કરે જ છે, પણ અહીંયા ઘણા વૈષ્ણવ ભક્તો એમ કહે છે કે અમને આ ભગવાન માન્ય નથી. શા માટે? તો કે પશુઓનો પતિ છે. કેવો? પશુ નામ પતિ પાપ નાશમ પરેશમ. એમ શંકરાચાર્ય પોતાના સ્તોત્રની અંદર લખે છે. તો ઘણા લોકોએ આ પકડી રાખ્યું છે કે એ તો મહાણમાં રહેવાવાળો, ઘરનું કોઈ ઠેકાણું નહીં, પછી વસ્ત્ર ફક્ત એના આવી રીતના ભભૂતિ એનું વસ્ત્ર છે, અને એના મિત્રો બધા કેવા? તો કે ભૂત અને પિશાચ એના મિત્રો છે. એના ઘરેણા કેવા? તો કે નાગ ને સર્પ જેવા એના ઘરેણા છે. આવા ભગવાનને અમે માનતા નથી. ત્યારે વૈષ્ણવ શું કહેવાય? ત્યારે શિવ ભક્તો પણ એની સામે પ્રહાર કરતા ઘણી બધી વાતો એને કહે છે કે તમારો એટલે આવી રીતનો તમારો એમ કરીને કહેવાનો અર્થ કે આ બધા ઝઘડાઓ સમાજમાં અત્યારે ચાલે છે, પણ એકવાર શ્રીમદ ભાગવતનો બુદ્ધિપૂર્વક જો અભ્યાસ કરી લે તો એને ખબર પડે કે વેદ વ્યાસે બહુ સરસ રીતે લખ્યું છે કે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય કરવાળો જે ભગવાન છે એ શક્તિ તો એક જ છે, પણ એના અનેક રૂપ હોવાથી એને અલગ અલગ નામથી આપણે હાંક મારતા રહ્યા છીએ. તેથી શક્તિ તો બધાની અંદર એક જ પડેલી છે. અહીંયા લાકડાનો અગ્નિની પણ અહીં દ્રષ્ટાંત અહીં વેદવ્યાસ આપે છે, પણ એ જે અગ્નિ છે અલગ અલગ રૂપની અંદર જાય તો એને અલગ અલગ નામ પણ આપવામાં આવે છે. તેથી ભગવાન તમારો શ્રેષ્ઠ નથી અને અમારો શ્રેષ્ઠ છે એવો ઝઘડો કરવાનો ક્યારેય લોકોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ નહીં એમ કે. એટલે અહીં કહે છે કે જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય કરવાવાળા જે ભગવાન છે એ ભગવાનની શક્તિ એક જ છે, અને ત્રિગુણ માયાની અંદર આ શક્તિઓ આવીને રહેલી છે એમ કહે છે. પછી આગળ કહે છે કે સત્વ રજ અને તમ આ ત્રણેય ગુણ તે જ માયાનો વિલાસ છે. તે ગુણોમાં રહીને ભગવાન તેમનાથી મુક્ત જેવા લાગે છે, પણ વાસ્તવમાં તો તેઓ પરિપૂર્ણ વિજ્ઞાનાનંદ ઘન છે. અગ્નિ તો વસ્તુ તો એક જ છે, પણ જ્યારે તે અનેક પ્રકારના લાકડામાં પ્રગટ થાય છે ત્યારે અનેક રૂપે દેખાય છે. તેવી જ રીતે સૌના આત્મરૂપ ભગવાન તો એક જ છે, પણ પ્રાણીઓની અનેકતાને લીધે અનેક જેવા દેખાઈ રહ્યા. અનેકતા પ્રાણીઓને લીધે એ અનેક રીતે દેખાઈ રહેલા છે. બાકી તમારું હૃદય જે ચલાવે છે એ જ હૃદય છે. તેથી એ જ શક્તિને કોઈ આવી રીતે નિંદા કરે અથવા કોઈ સ્તુતિ કરે તો વસ્તુ તો એકને જ લાગુ પડે છે. તેથી માણસે આ વાત આપણે વેદવ્યાસે સમજાવી છે. વેદવ્યાસ આગળ કહે છે કે તે જ ભગવાન સૂક્ષ્મભૂત એટલે કે તન્માત્રા, ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ વગેરેના ગુણો વિકારભૂત ભાવો વડે અનેક પ્રકારની યોનિઓનું નિર્માણ કરે છે. તેમનામાં ભિન્ન ભિન્ન જીવોના રૂપમાં પ્રવેશ કરે છે. તે યોનિઓને અનુરૂપ વિષયોનો ઉપભોગ પણ કરે, અને 84 લાખ યોનિની અંદર જે તત્વ છે એ તત્વ તો એક જ છે, બરોબર. પછી જીવથી માંડી, કીડીથી માંડી અને હાથી સુધીમાં જે કાંઈ અંદર રહેલું જે ચૈતન્ય તત્વ છે એ તત્વ તો એક જ પડેલું છે. એમ અહીં વેદવ્યાસ લખે છે. અને અત્યારે અહીંયા સૂતજી અહીં નૈમિષારણ્યની અંદર અત્યારે ઋષિઓએ પૂછેલા જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્નના જવાબની અંદર શ્રીમદ ભાગવતના સિદ્ધાંતો એના વિચારો કહી અને વેદવ્યાસની વાત આગળ ચલાવીને સૂતજી સમજાવે છે. તેઓ જ સમસ્ત લોકોની રચના કરે છે, અને દેવતા
પશુ પક્ષી મનુષ્ય વગેરે યોનિઓમાં લીલા અવતાર લઈને સત્વગુણ વડે જીવનનું પાલન પોષણ પણ કરતા રહેલા. આ બહુ સરસ સિદ્ધાંત આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. અને શું કહે છે કે તેઓ સમસ્ત લોકોની રચના કરે છે. આ જે પૃથ્વીની રક્ષા હોય, આકાશ, આપણે ખરેખર રાત્રે અથવા ક્યારેક નવરાના સમયે જો વિચાર આપણે કરીએ તો આપણે ખબર પડે કે ભગવાને સુંદર મજાની કેવી રચના બનાવી છે. કોઈ પણ આધાર લીધા વગર આકાશની અંદર કેટલા મોટા ગોળાઓ આટા મારે છે. એ માયલો એક ગોળો એટલે આ પૃથ્વી, અને પૃથ્વીના ગોળાની અંદર 200 દેશ છે. કેટલા? ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા, ભારત જેવા કેટલા દેશ છે આ પૃથ્વી પર. એ ક્યાં લટકે છે અત્યારે? આકાશમાં છે. આપણે બધા ક્યાં બેઠા છે અત્યારે? આકાશની અંદર. જે ચંદ્ર ઉપર પ્રથમ નીલ સ્ટ્રોમ અને આર્મી બંને ગયા ને ત્યારે એને ત્યાંથી ધીમે ધીમે જેમ અહીં પૃથ્વી ઉપરથી છોડેલા યાનની અંદર બંને યાત્રિકો જ્યારે ચંદ્ર ઉપર જ્યારે પ્રયાણ કરતા હતા ને, તો એ વખતે એને અધોચે પૂગ્યા ને ત્યારે પૃથ્વી ઉપર નજર કરી તો પૃથ્વી એને ગોળા જેવી દેખાણી. કેવી? પૃથ્વી ગોળ છે અને ગોળ પૃથ્વીને આ બંને વૈજ્ઞાનિકો ચંદ્ર ઉપર જે ગયા ને, નીલ આર્મસ્ટ્રોંગની બે, ત્યારે આ વાત એને જોવા મળી. કહેવાનો અર્થ કે આ તો પૃથ્વી એક છે, આવા તો હજારો ને લાખો ગોળાઓ આકાશની અંદર જેણે ચમકતા રાખ્યા છે, જેણે આવી રીતના લટકતા રાખ્યા છે, એ જ પરમાત્મા બધાની અંદર, મારી અને તમારી અને જીવ માત્રની અંદર બધી જગ્યાએ નિવાસ કરતો રહ્યો છે. એમ આ શ્લોકની અંદર કહે છે કે આકાશની અંદર લટકાવનાર ગોળા પણ પરમાત્મા છે, એની અંદર પ્રકાશ પણ પૂરનાર પરમાત્મા જ કામ કરતા રહેલા છે. તેથી ઉત્પત્તિ એટલે આ જગતને ઉત્પન્ન કરવાળો તે, અને પછી સ્થિતિ એટલે સંભાળવા વાળો પણ તે જ. અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે વાવાઝોડું, કોરોના અથવા મોટા મોટા આવી રીતના શું કહેવાય મોકલી અને પૃથ્વીને સમાપ્ત કરવાનું કામ કરતા રહેલા છે. શક્તિ એક જ છે, અલગ અલગ નામ છે. એમ વેદ વ્યાસને અત્યારે અહીંયા સ્કંદ, શ્રીમદ ભાગવતના સ્કંદ 1 અને 2 અધ્યાયના છેલ્લા અંતિમ શ્લોકની અંદર વેદ વ્યાસે અહીંયા પરમાત્માના સ્વરૂપની અને પરમાત્મા કોની અંદર સ્થિર છે અને કેવી રીતનું 84 લાખ યોનિમાં અલગ અલગ રીતે એનું આશે, તેથી અલગ અલગ નામથી એને પોકારવાનો લોકો પ્રયત્ન કરે છે. પણ બધામાં શક્તિ તો પરમાત્માની જ છે, એમ અત્યારે કહે છે. તેઓ સમસ્ત લોકોની રચના કરે છે અને દેવતા, પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય વગેરે યોનિઓમાં લીલા અવતાર લઈને સત્વગુણ વડે એનું પાલન પોષણ પણ કરે. ખાલી ઉત્પન્ન કરે છે એટલું નહીં, પણ આ જે જીવ માત્ર છે એનું પોષણ કરે છે. તેથી કીડીને કણ અને હાથીને મણ, આપણી કહેવત છે ને, આ બધાને મળે કે ન મળે? 100% એનું પોષણ કરવાવાળો અહીંયા ભગવાન છે. આવા ભગવાનની સુંદર લીલા અત્યારે હું તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. એમ કરી અને આ 2 અધ્યાયને અહીંયા નમસ્કાર કરે છે. ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યા સંહિતાના પ્રથમ સ્કંદે નૈમિષારણ્યો વ્યાખ્યાને દ્વિતીયોધ્યાય સમાપ્ત. પહેલા સ્કંદ અંતર્ગત નૈમિષારણ્યનું આખ્યાન એટલે કે અધ્યાયનો 2જો અધ્યાય સમાપ્ત થયો. 2 અધ્યાયની અંદર અહીંયા 34 શ્લોક છે, એને આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? તો કે અહીંયા સૂતજીને જે 6 પ્રશ્ન જે ઋષિઓએ જે પૂછ્યા છે એના જવાબ આપવાની શરૂઆત એમણે કરી દીધી છે. કે તમે જે સરસ મજાના જે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે એ તો આખી દુનિયા માટેનો પ્રશ્ન છે. તમે તો કદાચ દુનિયાના પ્રતિનિધિ તરીકે આ પ્રશ્ન મને પૂછતા હોય એવું લાગે છે, એમ સૂતજી કહે છે. પણ દુનિયાનું કલ્યાણ શેમાં છે એવા જ પ્રશ્ન તમે મને પૂછ્યા છે. તેથી સત્વ, રજ અને તમની વાત કરી, નરોત્તમની પણ વાત કરી. નારાયણમ નમસ્કૃત્યમ નરં ચૈવ નરોત્તમમ દેવી સરસ્વતી વ્યાસમ, આમ કરી અને સ્તુતિ કરીને નારાયણ અને નરોત્તમ એવી રીતે વ્યાસ અને સરસ્વતીને નમસ્કાર કરી અને સૂતજીએ જે કાંઈ શું કહેવાય ઋષિઓએ પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા એના જવાબ આપવાનો પ્રારંભ કરે છે. એમ પ્રારંભ કરતાં કરતાં અહીંયા ભક્તિની વાતો સમજાવે છે કે ભક્તિ કયો માણસ કેવી રીતનો કરી શકે, અને ભક્તિની અંદર નિષ્કામ કર્મયોગની વાત સમજાવી છે. કે કદાચ આપણે ભગવત ભક્તિ કરતા હોઈએ અને જો સકામ હોય તો આપણો ખાલી પુરુષાર્થ પ્રયત્ન છે, આપણે ખાલી
પગને ઢવડીને આપણે અહીંયા આવી થઈ જો. અને આ બધી વાતો મૂળ તો આપણા માટે જ બધી વાતો છે કે કોઈ પણ જો કામ કરીએ તો અહીંયા હૃદયમાં બેઠેલી અશુભ વાસનાને ખલાસ કરવાની હોય તો એના માટેના 3 શ્લોક અહીંયા વ્યાસે લખ્યા છે. એ 3 શ્લોકની અંદર વ્યાસ લખે છે કે હૃદયની અંદર બેઠેલી અશુભ વાસનાને જો ખલાસ કરવાની હોય તો શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. શ્રવણ કર્યા પછી મનન કરવું જોઈએ અને મનન કર્યા પછી ધ્યાન અને કીર્તન જો કરો તો હૃદયમાં બેઠેલી અશુભ વાસના ખલાસ થઈ જશે. આ જબરજસ્ત સિદ્ધાંત અત્યારે શું કહેવાય વ્યાસજી આપને સમજાવ્યો છે અને સૂતજી એને સમજાવે છે. પછી સત્વ રજ અને તમની 3ની વાત કરી કે દરેક માણસની અંદર આ 3 વસ્તુ કોઈમાં સત્વ પ્રભાવી હોય છે, કોઈમાં રજ પ્રભાવી હોય છે અને કોઈમાં તમોગુણ પ્રભાવી હોય છે. પણ તમોગુણ અને રજોગુણ આવી રીતના ધીમે ધીમે પોતાની વાત છોડીને સત્વની અંદર જો ભળી જવાનો જો પ્રયત્ન કરે ને તો એ અંતઃકરણ એનું શુદ્ધ અને પવિત્ર થઈ જાય છે. આ વાત પણ અહીંયા વેદવ્યાસે આ શ્લોકની અંદર આપને સમજાવી. અને છેલ્લે કીધું કે જેમ વીજળીની અંદર જેમ શક્તિ એક જ છે, અલગ અલગ રૂપે ધારણ કરીને અલગ અલગ આપણે નામ આપી છીએ. કોઈને પ્રકાશનો ગોળો નામ આપી, કોઈને પંખો ચાલુ થયો એમ કહીએ, કોઈને આપણે ટીવી ચાલુ થયું એમ કહીએ, કોઈને કહીએ આપણે એસી ચાલુ. પણ શક્તિ તો કોની છે? મીટરમાંથી જે વાયર આવ્યો છે એમાં શક્તિ તો એક જ છે, પણ અલગ અલગ નામ આપણા ઘરના ઓરડામાં જેમ થાય છે એમ પરમાત્મા અહીં કહે છે કે પરમાત્મા તો એક જ છે. એની શક્તિ અલગ અલગ હોવાથી કોઈ બ્રહ્મા કે કોઈ વિષ્ણુ કે અને કોઈ મહેશ કે છે. અંતે તો શક્તિ પરમાત્માની છે. આ પરમાત્માની ઘણી બધી જે લીલાઓ છે એ લીલાનો આપણે હવે પછી 3જા સ્કંદની અંદર આપણે આ વાતો આપણે સાંભળવાની છે. તેથી આ 2જા અધ્યાયને સ્કંદ 1 અધ્યાય 2 અને એના 34 શ્લોકને આજે આપણે નમસ્કાર કર્યા. આવતીકાલે રજા રવિવાર છે બરાબર ને. સોમવારે આપણે આવશું ત્યારે 3જા અધ્યાયની શરૂઆત કરશું. એમાં ભગવાનના અવતારોનું વર્ણન કર્યું. અહીંયા સૂતજીને જે અહીંયા ઋષિઓએ જે પ્રશ્ન કર્યા હતા એમાં એક પ્રશ્ન આ હતો, આપને યાદ હોય તો એનું નિરાકરણ કરવા માટે અહીંયા સૂતજી અહીંયા અવતારોની વાત કરી અને ઋષિઓને સમજાવે છે. એનો વિચાર આપણે સોમવારે બરાબર ને.